ویلکم بیک. اس وقت وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید احمد ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. بارگین کر رہے تھے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بارگین کر رہے تھے اور میرے اسلامی دوستوں کے ساتھ بارگین کر رہے تھے. تم کہتے ہو کہ یہ بیانیے کا وقت ہے, تیاری کرو, آپ کے خلاف عدالتوں کا وقت ہوگا. آپ کو عدالتوں میں صفائی دینی ہوگی. اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا, پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس لاہور کے میڈیا کے سامنے. اب میں پنڈی کے میڈیا میں بھی ایک پریس کانفرنس کیا کروں گا کیونکہ ان کو شکایت ہے کہ میں لاہور اور کراچی کرتا ہوں. جی آپ بتائیں کہ آپ نے مودی سے تنہائی میں کیا ملاقاتیں کی؟ آپ پاکستان سے مودی کو کیوں فون نہیں کرتے تھے؟ آپ دوسرے ملکوں کے سے جا کے مودی اور جندال اپنے بزنس پارٹنر کو فون کرتے تھے. دنیا سی پیک کی مخالف ہے. دنیا میں سازش ہو رہی ہے پاکستان میں سی پیک کے خلاف, اور سی پیک کے خلاف گٹھ جوڑ اس وقت لندن میں ہو رہا ہے اور آپ اس گٹھ جوڑ کے سب سے بڑے محرک ہیں. آپ کہتے ہیں آپ سی پیک کے چیمپئن ہیں. آپ سی پیک کے خلاف عدم استحکام پاکستان میں پیدا کرنے کے ایجنڈے پر قائم ہیں. اور یہی نہیں, میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو, میرے پیر بھائی ہیں, بڑے احترام سے کہتا ہوں, بچوں دو دفعہ یہ آپ کو انہوں نے استعمال کیا, اس دفعہ آپ ان کو استعمال کریں. وہ اسمبلی حرام نہیں ہو سکتی جس اسمبلی میں فضل الرحمان نے صدارت کا ووٹ مانگا ہو. وہ دینی اسمبلی ہے. وہ دینی اسمبلی ہے کہ اپنا ووٹ لینا ہو تو میٹھا میٹھا ہپ, اور جب اپنے ووٹ کا ٹائم نکل جائے تو کوڑا کوڑا تھو. کس طرح آپ نے جسٹس سجاد کی عدالت میں, آپ سارے میڈیا گواہ ہیں کہ لاہور سے بسیں بھر کے یہ اسلام آباد لے کر گئے, کس طرح ناشتے کر کے جسٹس سجاد صاحب کی عدالت میں انہوں نے حملہ کروایا, کس طرح پیٹر گیلبرت کے خلاف, پیٹر گیلبرت کے جیلی دستخطوں سے نواز شریف صاحب نے, میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا, پیٹر گیلبرت کے مجھے سپیلنگ ہی نہیں آتے تھے. حسین حقانی نے اتنے زبردست سپیلنگ, اتنا زبردست دستخط کیے, پتہ ہی نہیں لگتا تھا سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں. اور سرداری ساری بے نظیر کے خلاف کردار کشی جو ہے حسین حقانی کے دستخطوں سے جاری ہوئی. اور یہ بھی بتائیں کہ 2013 میں کس کس کا مال کھایا آپ نے سیف الرحمان کے ذریعے, قطر سے لے کے دوسرے ملکوں میں. اور اسلام کے نام پر اسلام آباد میں چھونی ڈالنے کے لیے آپ نے اسلام آباد اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی, کتنے پیسے لیے, یہ سارے قوم کو بتائیں. اور آپ خوف زدہ ہیں کہ مارچ میں عمران خان سینٹ میں جب اکثریت حاصل لے جائے گا تو آپ کو ندامت اٹھانی پڑے گی. اور آپ اس میڈیا میں, آپ کو 3 دفعہ موقع ملا ہے, جو میڈیا جو ہے کبھی مفرور مجرم بھگوڑے اور فراری کو 3 مرتبہ لائیو نہیں دکھاتا, اور ڈان لیگ سے انکاری اور اقراری کے ساتھ وہ سسٹم جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا تھا, کیا کہتے ہیں اس سسٹم کو جی, آر ٹی ایس سسٹم. ذرا کاغذات نکالیں کہ آر ٹی ایس سسٹم سے 5 ممبر جو تھے وہ تحریک انصاف کے تھے جو 50 اور 100 ممبروں ووٹوں سے ہارے, اور 200 سے کم ووٹوں میں کوئی 15 ممبر تھے جو ہارے. اور اگر آپ نے لڑائی کا فیصلہ ہی کر لیا ہے, کل جو آپ نے استعفے دینے, آپ آج استعفے دیں. ہم منتظر ہیں, الیکشن کروائیں گے, الیکشن کروائیں گے, الیکشن کروائیں گے. اور ان کینڈیڈیٹوں پر بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں. اگر وہ انتہا پسند, وہ فوج کے دشمن, وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں شریک لوگ جو سی پیک کے دشمن ہیں, ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. جب کچھ لوگ اگر تحریک انصاف میں آتے ہیں نون لیگ کے, کیا وہ لوٹے کہلائیں گے؟ مجھے نہیں پتا کیا کہلائیں گے. میرے ذمے عمران خان نے ڈیوٹی لگائی ہے. یہ 30 سوالوں کا جواب میں مریم بی بی صاحبہ کو جاری کرتا ہوں. پہلے 10 دیے تھے, آج 30 دے رہے ہیں سب کو. جی سب کے جواب, ابھی پورے 5 منٹ ہے. مجھے 10 سوالوں کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ لغو ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں, اب میں کیا کہوں خاتون جان. یہ بتا دیا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے میاں صاحب کو اجازت دی تھی تقریر کی, حالانکہ 2019 میں پابندی لگ گئی ایبسکانڈر پہ, ایبسکانڈر کو اجازت دینے کی. بانٹ رہے ہیں, بانٹو یار, سب کو بانٹو نا, بانٹو کیوں نہیں بانٹ. جی
उन्होंने किस कैपेसिटी में इजाजत एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने गलत किया। मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता। उसकी असल जगह जेल है, जो प्लानिंग के तहत सब लोगों को बेवकूफ बना के बाहर गया। ये उसके एजेंडे में शामिल था। इसी तरह वो भिगोड़ा भागा था सऊदी अरब में। भाई 5 मिनट पूरे हैं, सवाल लेता हूं। इंशाअल्लाह ताला मुझे नहीं पता। देखें, मैं वो बात कह सकता हूं, इमरान खान साहब ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं सर्टन क्वेश्चन एज ए अवामी मुस्लिम लीग के हेड के उनका जवाब दे सकता हूं, लेकिन अब मेरी पोजीशन जरा मुख्तलिफ हो गई है। जो मैं कहूंगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहूंगा। सो मैं ये सोच रखता हूं कि सिंध की हुकूमत इस्तीफे नहीं देगी। आपका एक सवाल हो गया। मैं अपना बयान दे चुका हूं कि मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है और बिलावल से आपको पता ही है कि मेरी मोहब्बत है, वो इस्तीफे नहीं देंगे। मैं पहली दफा इस बात, कोई बिल्कुल नदामत नहीं है, मैं इस पे कायम था और मैंने वोट दिया। कोई आखिरी टाइम नहीं होगा। 20 फरवरी तक ये कोशिश करेंगे। 4 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शन है। ये सारी इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट है। ये इंडिया की लॉबी है जो लद्दाख में जलील और ख्वार हो रही है चीन के हाथों। ये चीन के खिलाफ मनसूबाबंदी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान की अजीम कौम जो है वो चीन के साथ शाना बिशाना खड़ी है। इनका टारगेट 20 फरवरी तक है, क्योंकि 20 फरवरी को मार्च के इलेक्शन का डेट आ जाएगी। आपका सवाल हो गया ना, 2 तो नहीं हो सकते। अब लूंगा इसके बाद। नहीं आना नहीं चाहिए, मैंने जाने की इजाजत दी। ओ नो वे। अब मैं उस कैबिनेट के फैसले के देखें, मैंने वोट दिया कि जाने दो, दफा बला। राइट, मेरे साथ 11 से 14 लोगों ने वोट किया, 40 लोगों ने इसकी मुखालफत की। 50 की कैबिनेट है तो 44 ने की, हिसाब आप लगा लें। मैं इसमें शामिल था कि इसको जाने दिया जाए, और मैं उसमें भी शामिल था कि इसको वापस लाया जाए। आएगा तो जेल जाएगा, नॉर्मल बात है। यस, आ रहा हूं, अब इस तरफ आ रहा हूं। के साथ खड़े ना हो, एक बात तो ये है। मैं दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये बार्गेनिंग कर रहे थे, बार्गेनिंग जीएचक्यू और नूली कर रही थी कि मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं, बेवकूफों का मैं लीडर नहीं हूं। जो उसने कहा, क्या नाम ले रहे हैं इसका, हैदरी का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। यस, ये बताइएगा कि जो मीडिया पे पाबंदी के हवाले से आपने बात की नवाज शरीफ के ऊपर, क्या यही बात आप मुशर्रफ के ऊपर भी बात करेंगे? मुशर्रफ ना कैदी है, ना मुजरम है, ना सजा याफ्ता है, और वो ऑनेस्ट आदमी है। इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ हूं। मुशर्रफ ऑनेस्ट इंसान था और इमरान खान अजीम ऑनेस्ट सियासतदान है। कोई आदमी इस मुल्क में मुशर्रफ के खिलाफ 5 पैसे की करप्शन साबित करे, उसे गए हुए 10 साल हो गए। और मैंने कहा मेरी जान झाड़ू फिर जाएगा, समझा करो। जब मैंने कहा आपको 31 दिसंबर जनवरी में 4 महीने से कह रहा हूं कि ये 4 महीने अहम है, समझने की कोशिश करो। ये 4 महीने अहम है। 10 महीने 1 साल मैंने ऑन ओथ कहा, ये बार्गेनिंग करते रहे, ये झूठे हैं परले दर्जे के। ये सऊदी अरब गए, इन्होंने नहीं माना कि हम माफी मांग के गए। वो सऊदी वजीर दाखिला आया, उसने कौम को दिखाया। परले दर्जे के झूठे हैं ये 1 साल तक इनको क्या था जो चुप रोजा रखा है 1 साल का और 10 महीने का। एक्चुअली लास्ट 3 क्वेश्चन, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन। यस, देने की करप्शन नहीं की, मामूली से 9 अरब रुपए थे और 3 अरब रुपए थे, जिसकी पापड़ भी नहीं आते और दही भल्ले भी नहीं हुए। चोर हैं। मेरी पार्टी क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मैं चोरों के साथ खड़ा हो जाऊं। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, आप इतने चूचे नहीं है कि आपको पता नहीं बार्गेन किसके साथ होती है।
शेख रशीद किसी से नहीं डरता अल्लाह के हवाला अलावा। ये मेरी जुर्रत है, मैं लोगों से खुल के बात करता हूँ। पाकिस्तान में कोई सियासतदान आप अगर आपको नहीं पता तो आप सहाफत छोड़ दें। शाहिद खाकां बासी कहता है, शेख साहब शाहिद खाकां बासी ने कहा है कि इलेक्शन अगर करवाएंगे, हम इस्तीफे देंगे तो इलेक्शन भी नहीं होंगे, वजीर आज़म भी नाअहल हो जाएंगे। तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं, वो कहती है कि हम अब इमरान खान की हुकूमत पर दमादम बस करना चाहिए। आप तैयार हैं? देखें, अन्ना मारे अन्ने नू मुक्का लगे थमी नू, ये अंधों का एक अस्तबल है। 3 पार्टियां, एक मेरा पीर भाई है, एक इस्तीफा ने दी, नून लीग के दिन बारी हैं। मैंने आपको 20 फरवरी तक कहा कि इन्होंने तहरीक चलानी है, इनमें से आधों ने इस्तीफे नहीं देने जिनको पता हुआ इलेक्शन होंगे, जिनकी सीटों पे इलेक्शन हो गए। ये टें फिश। लास्ट क्वेश्चन सलाउद्दीन, अच्छा उसके बाद सलाउद्दीन फिर दें। मेरा टाइम 15 मिनट पूरे हो गए। बता दें कि किसके कहने पे तकरीर की इजाजत दी गई है? ये गलत किया इमरान खान साहब ने इजाजत, कहने पे इमरान खान ने खुद फैसला किया। आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ ना बोलने की वजह से मुझे बहुत सारी कोफ्तें उठानी पड़ी हैं। इमरान खान का अपना फैसला था, उसके ख्याल से दुरुस्त फैसला था। ये एक्सपोज हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि ये कानून टूटे कि मफरूर भगोड़ा और फरारी कौम से खिताब करें। शाहिद खाकां बासी कहता है कि अगर हम इस्तीफे देंगे तो इमरान खान भी नहीं रहेंगे, इमरान खान भी नहीं रहेंगे। ठीक है यार, ये तेरा हर दफा एक ही सवाल है, सवाल बदला के आओ। हर दफा आपका 20 दफा यही सवाल। पाबंदी लग गई, मरियम भी उसी तरह कीचड़ उछाल रही है इदारों में। देखें, मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने कौमी इदारों के खिलाफ ऐलान जंग किया है। उन्होंने आज PDMA के सामने 30 सवालात भी रखे। इसके अलावा उनका यह कहना था, नून लीग क़यादत पर तनकीद करते हुए, कि अगर आपने लड़ाई का फैसला कर लिया है तो कल की बजाय आज ही इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करवा देंगे।